کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ ہسپتال جو دن کے وقت مریضوں کی آہوں، ڈاکٹروں کی ہدایات اور نرسوں کے قدموں کی چاپ سے گونجتا رہتا ہے، رات کے اندھیرے میں کتنا خاموش، سنسان اور خوفناک لگ سکتا ہے؟ وہ لمبے کوریڈورز جو دن میں زندگی سے بھرے ہوتے ہیں، رات کو جیسے کسی پرانی قبرستان کی مانند لگتے ہیں، جہاں ہر آواز ایک سرگوشی بن جاتی ہے اور ہر سائے میں کوئی نامعلوم وجود چھپا نظر آتا ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات ایک ایسے ہی پرانے ہسپتال میں گزاری تھی۔ یہ واقعہ اتنا زندہ ہے میری یادوں میں کہ آج بھی جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو وہ آوازیں، وہ سائے اور وہ سردی کی لہر مجھے جکڑ لیتی ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ سب کچھ تفصیل سے سنانے جا رہا ہوں تاکہ آپ بھی محسوس کریں کہ حقیقت کبھی کبھی افسانوں سے زیادہ ڈرانی ہو سکتی ہے۔ میرا نام فہیم ہے اور میں لاہور کے ایک پرانے سرکاری ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتا ہوں۔ یہ ہسپتال برٹش دور کی ایک یادگار عمارت ہے جو اب وقت کی مار سے جھکتی جا رہی ہے۔ اس کی اونچی دیواریں جو کبھی فخر سے کھڑی تھیں اب دراروں سے بھری ہوئی ہے۔ لمبے کوریڈورز جو دن میں روشنی سے جگمگاتے ہیں رات کو اندھیرے کی آغوش میں کھو جاتے ہیں۔ چھتوں سے لٹکی پرانی پنکھیاں جو اب شاذ و نادر چلتی ہے ہر وقت ایک کراہتی ہوئی آواز نکالتی رہتی ہیں۔ ہسپتال کے آس پاس پرانے درختوں کا ایک جنگل ہے جو رات کو ہوا کے جھونکوں سے سرسراتے رہتے ہیں جیسے کوئی روحیں آپس میں باتیں کر رہی ہوں۔ میرے ساتھی نرسز اور ڈاکٹرز اکثر مذاق میں کہتے تھے کہ اس ہسپتال میں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کسی کی رونے کی آواز یا پرانی ٹرالیوں کی کھڑکھڑاہٹ۔ ایک بزرگ نرس جسے ہم سب آرتی کہتے تھے تو یہاں تک کہتی تھیں کہ یہاں کی روحیں اب بھی مریضوں کی طرح درد میں مبتلا ہے۔ لیکن میں جو سائنس کا طالب علم رہا ہوں کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میرے لیے یہ سب تو ہم پرستی تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں گھر کر جاتی ہے۔ اس رات میری ڈیوٹی رات کی شفٹ میں تھی۔ رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک نیچے کے وارڈز مریضوں سے بھرے تھے۔ کوئی بوڑھا شخص سانس کی تکلیف میں کرا رہا تھا، کوئی بچہ بخار میں تڑپ رہا تھا، لیکن اوپر والی تیسری منزل کئی سالوں سے خالی پڑی تھی۔ یہ منزل ایک زمانے میں پھیپھڑوں کی بیماریوں کا وارڈ تھی، لیکن اب یہ صرف دھول اور تاریکی کا گھر تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں کچھ عجیب واقعات ہوئے تھے، کوئی آگ لگنے کی کہانی، کوئی مریضوں کی پراسرار اموات۔ ہسپتال کا عملہ اس منزل کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا اور لفٹ بھی وہاں نہیں رکتی تھی۔ صرف سیڑھیاں تھیں جو اندھیرے میں ایک خوفناک راستہ لگتی تھیں۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ ہسپتال میں سکون چھایا ہوا تھا۔ صرف دور دور سے کوئی مریض کی کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نیچے کے وارڈ میں چکر لگا رہا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا ہسپتال ایک لمحے میں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف ایمرجنسی لائٹس جل رہی تھیں جو کمزور سرخ روشنی پھیلا رہی تھیں، جیسے خون کی طرح۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی تھی، جلی ہوئی لکڑی کی طرح، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی۔ اس کی سفید روشنی میں کوریڈور اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ میں مریضوں کو چیک کرنے لگا، انہیں تسلی دیتا رہا کہ جنریٹر جلد چل جائے گا۔ تبھی اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، بھاری بوٹوں کی چاپ، جیسے کوئی فوجی قدم مارتا ہوئے چل رہا ہو۔ آواز تیز اور واضح تھی، جیسے کوئی راہداری میں آ جا رہا ہو۔ میں چونکا۔ تیسری منزل تو خالی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی سیکیورٹی گارڈ، یا شاید کوئی مریض غلطی سے اوپر چلا گیا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیاں پرانی تھی، لکڑی کی، جو ہر قدم پر کراہتی تھی۔ جیسے جیسے میں اوپر جا رہا تھا
हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे कोई फ्रीजर का दरवाजा खुला हो। ऊपर पहुंचकर मैंने टॉर्च घुमाई। राहदारी बिल्कुल सुनसान थी। पुरानी खिड़कियां हल्की हल्की हल रही थीं, जैसे हवा के झोंके उन्हें छू रहे हों। लेकिन बाहर कोई हवा नहीं चल रही थी। दरख्त बिल्कुल साकित थे। मैंने आगे बढ़कर देखा, कमरे के दरवाजे बंद थे। अचानक मेरे पीछे से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। एक खनकती हुई हंसी, जो खुशी की नहीं बल्कि तंज की थी। मैं फौरन मुड़ा, टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली राहदारी थी। हंसी की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी, जैसे दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। ये क्या था? शायद कोई मजाक या शायद मेरे कानों का धोखा, लेकिन दिल कह रहा था कि कुछ गलत है। मैंने वापस नीचे जाने का इरादा किया, लेकिन अब आवाजें मजीद बढ़ रही थीं। कोई रोने की आवाज, कोई सरगोशी, जैसे कोई कह रहा हो, मदद, दर्द, आग। मैं रुक गया, सोचा शायद कोई मरीज है, लेकिन ये मंजिल खाली थी। अब मैं वाकई डर गया था। मेरा जिस्म ठंडा पड़ रहा था, हाथ कांप रहे थे। वापस नीचे जाने ही वाला था कि एक कमरा नीम व खुला नजर आया। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, ताला टूटा हुआ। लगता था बरसों से कोई नहीं खोला, लेकिन अब वो आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी खोला हो। दिल पर काबू पाते हुए मैंने टॉर्च अंदर मारी। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ पुरानी बेड्स की फ्रेमें जो जंग आलूद थीं। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जो अब धुंधली हो चुकी थी, लेकिन एक दीवार पर पुराना खून लगा हुआ था, सुर्ख निशान, जैसे किसी ने पंजों से खर्चा हो। ये देखकर मेरा खून जम गया। ये क्या था? हादसे का निशान या कुछ और? और फिर जैसे ही मैंने टॉर्च घुमाई, सामने एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा सियाह धुंध में डूबा हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखें सुर्ख जल रही थीं, जैसे कोयले की आग। उसकी जिल्द पीले रंग की थी, जैसे लाश की तरह। वो हल्की हल्की मैं चीख भी ना सका। मेरा मन खुश्क हो गया, जुबान जैसे चिपक गई। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगी। उसके कदमों की आवाज खुनकती गूंज रही थी, जैसे जंजीरों की आवाज। हवा में एक बू फैल गई, जले हुए गोश्त की बू। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया, एक धमाके की तरह। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। टॉर्च गिर गई थी, लेकिन उसकी रोशनी अब भी कमजोर थी। वो सरगोशी की आवाज में बोली, ये वार्ड कभी खाली नहीं रहा। यहां सब मरीज अब भी है। वो जल रहे हैं दर्द में। तुम भी रहोगे। इसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे दर्जनों हाथ मेरे कंधों, टांगों और गर्दन को पकड़ रहे हों। ठंडे हड्डियों वाले हाथ। वो खींच रहे थे, जैसे मुझे अंदर खींचना चाहते हों। दर्द की एक लहर उठी, जैसे आग लग रही हो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज ना निकली। सब कुछ घूमने लगा, और फिर अंधेरा। मुझे होश उस वक्त आया जब मैं नीचे के वार्ड में अपने बेड पर था। मेरे आसपास साथी नर्सेज और डॉक्टर्स खड़े थे, फिक्रमंद चेहरों के साथ। मेरा जिस्म दर्द कर रहा था, जैसे कोई चोट लगी हो। उन्होंने बताया कि मुझे तीसरी मंजिल पर बेहोश पाया गया था। दरवाजे के पास टॉर्च हाथ में, बिजली आ चुकी थी, और सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देखा था। जब मैंने वो सब सुनाया, औरत, हाथ, आवाजें, तो सब खामोश हो गए। फिर एक बुजुर्ग डॉक्टर, जो अस्पताल में 40 साल से काम कर रहे थे, ने आह भरते हुए कहा, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा वापस आ गए। तीसरी मंजिल कई साल पहले बंद की गई थी। 1980 की दहाई में वहां एक वार्ड में आग लग गई थी। एक नर्स की लापरवाही से कई मरीज जलकर मर गए थे। उनमें एक औरत भी थी जो वार्ड की इंचार्ज थी।
तब से उनकी रूहें वहीं भटकती है, दर्द और गुस्से में। कई लोगों ने देखा है, लेकिन कोई जिंदा वापस नहीं आया। डॉक्टर ने मजीद बताया कि हस्पताल की इंतजामिया ने उसे छुपा रखा है ताकि बदनामी ना हो। लेकिन वो आवाजें, वो साए, वो अब भी है। उस दिन के बाद मैंने कभी इस अस्पताल में रात की ड्यूटी नहीं की। मैंने नौकरी बदल ली, एक नए अस्पताल में चला गया। लेकिन आज भी जब कभी मैं उस पुराने अस्पताल के पास से गुजरता हूं, मुझे लगता है कि तीसरी मंजिल की खिड़कियों के पीछे कोई मुझे घूर रहा है, सुर्ख आंखों से, हंसता हुआ। और रात को सोते हुए कभी कभी वो सरगोशी सुनाई देती है, ये वार्ड कभी खाली नहीं रहा।